जय श्रीराम जय सीताराम कौन पचार ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଥିଲି ତ ସେଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ କଥାଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ମାଳିକାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ସବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ କଣ କେତେବେଳେ ହବ तीनटा ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ଓଳାଶୁଣୀରେ ହେଇଯାଇଛି कथा तो से रत्नगिरी है कि जहाँ आम बेसिक जिनस सब बुझा दरकार बेसिक बेसिक हूँ धर्म जे धर्म ही संसार श्रेष्ठ धर्म देखिए जो शिव ठाकुर मंदिर आगे किए शोच वृषभ मान धर्म ये हूँ धर्मर केतन हो किए शिव ठाकुर हेले धर्म को आचरण कर केतन पताका जस संसार से कर प्रथम धर्म जदि ना तुम किसी कर धर्मर बेस दरकार है ना ना धर एवं जड़े कि कहला मुझे डायरेक्ट देखनी जे नाचिकी गीत गायकी से करुच्ची ढगढमाली पकईकी या किए कहीदेव किए कौन कर अरे ढगढमाली तुम नुह से भी पर बईर रघुचांद महापुरुष लिखिं नचेत किए लिखिं हाड़ीदास लिखिथे ना हम किए लिखिथे ना बहुत लोक अच्छा कबीर भी लिखिं पर बही पढ़ले कौन हम गोटे बही पर बहीटा पढ़ले कौन हम ना तुम निज बही पढ़ है प्रथमता निज बही तुम निज पढ़ शरीर पाठटा निजे पढ़ यहाँ बड़ कथा शरीर को तुम निजे पढ़ना अध्ययन करना जहाँ कहूँ आमर कौन ताक कहते जम नियम जो गोटा हाँ जो ना 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 ये जो अष्टांग योग जम हाँ गोटे रही नहीं सत्य कौन शौच शौच गोटे शब्द रही शौच माने अंतर शौच केमी कर बाह्य शौच अंतर शौच से तुम अध्ययन कले जापर ये कह गाधे पड़े आम शौच हो गलु से शौच नुह शौच अंतर शौच करने को से लिखाई स्वाध्याय कर स्व स्व निज को अध्ययन कर निजर विषय बहुत किसी जानवा दरकार मुझे भल कि मंद पर बही पढ़ले कि हम पर बही पढ़ी कई गुरु है ना जिते गुरु समाज आसी सबू गुरुंकर भिन्न मत रही धर मत भी गुरु करुच गुरु कर कौन अन्य बहीटा पढ़ी गुरु है मोर निजस्व गोटे धारा अच्छी जो मो निजस्व धारे मु भगवान जानी आउ जड़े आउ गोटे गीत गाँच मु तार उत्तर दे पारि ना मो धारे मो उत्तर कथा बुझे निजर धाराटा निज पाखे अच्छे आउ जदि गुरु किए गोटे तार बही पढ़ी कि गुरु होता कौन कर बहुत मंत्र तंत्र लिखाई तुमको मुझे मंत्रा दूसरी हम ये तो रोजगार बाटटा किंतु जाना दरकार जी विश्वास बार से कथा सत्य कथा कहूँ जो 7 दिन मरीगली मु साधना करूँ साधना मैंने गुरुंर जी सूत्र करी कि मो कुंडलिनी कौन ये बाबद किसी ज्ञान नाला मो कम हो पवन धारण कर जो धरुले से मो भर गोटे प्रेम भाव सृष्टि है प्रेम मान देह शीतई देह थर आखिर बराबर लुह गड़ राम नाम गाऊ गाऊ ये सब हुए तापर एमती हो जो कृपार मुझे तो जानी ना मुझे कौन ये अनुसार जानी ना विषय जानी ना कि जान नी किंतु तार कुंडलीटा जागृत है जो कुंडली जमी जागृत हुए जाजपुर हूँ पाद से सब मरी मरिक आसे जमी लोक मरे से धार आसी कंठगति आउ पशुने बारी गर्जन शुभ रही एमती 7 दिन 7 दिन पर से मूर्छित आमर जाक मत भाया से देखिए मोर जो अनुभव कथा जे आगे मत गोटे घूर्णन भीतर जमी जड़े कहला जे किए कहीपर ओ म माने ओम नुह से कौच म माने ओम नुह ओम नुह ना कई जानी ना कथा मुझे जानी मैं निज पंडित देखा माने म
ଓମ୍ ଔମ ଓମ୍ ଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ଉ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ୱର ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ମ ହେଲା କାରଣ ଲୋକ ବା ବିଦେହ ଲୋକ। ଏ ତିନିଟା ଲୋକକୁ ନେଇକି ଓମ୍ ହେଇଛି। ଓମ୍ ଓ ହେଇଛି ଓମ୍। ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଓ ଯେ ଓ କେମିତି ହେଲା ନା ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ମିଶିଲେ ଓ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପ୍ରଳୟଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ପ୍ରଳୟଟା ବା ତାକୁ ବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିତର୍କ ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ବିଚାରଗତ ସମାଧି ବା ବିତର୍କ ବନ୍ଧନ। ଆମେ ସେ ବନ୍ଧଟାକୁ ଡେଇଁଲେ ଆମେ ଅଉଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା। ପାଟିରେ କହିଲେ ହେବନି ଅ ଏମିତି କହୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସମାଧି ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସମାଧି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମାଧି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଗଲା ତାହେଲେ ଓ ହେଇଗଲା, ଉ ହେଇଗଲା ନା ଓ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଓ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ମଟା ବାହାରିବ। ଓମ୍ କେଉଁ ଶରୀର? ବିଦେହ ଶରୀର। ଓମ୍ ଉ ମିଶିକି ଓ ହେଲା ବା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଶିଗଲା ପରେ ଓ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମ ଆସିଲା। ମରେ ରହିଲା କ'ଣ? ବିଦେହ ଲୋକ। ଇଏ ହେଲା ତିନି ଲୋକ କୁହାହେଉଛି, ମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଆଉ ବିଦେହ ଲୋକ। ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ, ସେଟା ଲୋକର ବାହାରକୁ ଯାଉନି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମ ସହିତ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ମ କହିଦେଇକି ନୀରବ ରହିଯିବା ତା ନୁହଁ। ମ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି। ଓମ୍ ଓମ୍ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଟା ବହୁତ ବାର କହିବା ପରେ ଯଦି ବହୁତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ହରି ଓମ୍ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ମରେ ସହିତ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା ରହିଲା, ଅଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଅଂଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅଂ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଂ ଭଁର ଅଟାରେ ଆସିছে ନା ନାହିଁ? ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଟା ଆସିଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଓମ୍ ବି ଜପିନି ସତକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, କାନ୍ଦିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପବନଟା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବନ ସାଧୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଁ ପଟେ ନେଇ ରଖିବା ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଟା ଯେଉଁଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ, ଆସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ କୃପାଟା ସେଇଠି ଆସିବ। କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟା ସେଇଆ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖ ବା ଧର୍ମରେ ବୁଝ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ପତରଖଣ୍ଡ ବାଜି ଜୋର ଘୁରାଅ, ଶୁଭିବ ନା ନାହିଁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଯଦି 35,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘୁରୁଛି, ପୁଣି ସିଏ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ସେ ଗତି ଏ ଗତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ମିଶିକି ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟା ହେଇଛି। ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଛୋଟିଆ ଓମ୍ଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଓମ୍ରେ କ'ଣ ଆମେ ପାରି ହେଇପାରିବା? ସେଠି ଲାଗି ରହିଲେ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ କଥା କହୁଛି। ବାହାରେ ବି ଯଦି କିଏ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେଇ ତ ବଢ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେଇ ସହିତ ଘୁଁ ସହିତ ଇଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ନା? ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଦେଉଛି, ଧର ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଅ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଏ ଓ ଅନୁସାର ବିଷୟ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ କହିବେଲେ ହେବନି, ଆଗେ ଅଟା ସେ ପାଟିରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଥା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ, ଓଲଟେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ପାଟିରୁ ଆମର ଇଏ ଉ ଏ ଓ ଏଟା ହେଲା ଇ, ଏଟା ହେଲା ଅଂଶ। ଭାଗ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପାଟିଟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାକକୁ ଉ ଦେଉଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହଉ, ଏ ଓ ଅନୁସାର ବିଷୟ। କେତେ ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା? 12 ଅକ୍ଷର ହେଲା। ତମେ ତା ଦେହରୁ ଉର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲେ, ଇର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଉ ମାନେ ଓ ଦୁଇଟା ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିଦେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ।
ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଅନସାରଟା ପହଞ୍ଚିଲା କଥାଟା ଯେ ଅନସାରଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଜଣ 7ଟି ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସୋ ଯଦି ମିଶିଲେ ଓ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା ଆଦତ ଆଉ ନାହିଁ ହର୍ଷଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଦୂର ଇଏ ହଇ ଓ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ କହୁଛ ସେ ବିସର୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସୋଟାକୁ ଯେମିତି ଧରି ପକାଉଛ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟାକୁ ଧରି ପକାଉ ନା କେଉଁଠି ରହିଲା ଯଦି ବିସର୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଖିଲେ କି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ କେଉଁଠୁ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଉନି କି ବିସର୍ଗ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ତୁମ ଶରୀରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି ଚେତନଶୀଳ ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ବିସର୍ଗ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ବିସର୍ଗକୁ ବା ଆଠକୁ ଜାଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଶରୀରକୁ କାରଣ ତୁମକୁ ସେ ସହାୟକ ଇଏ ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କିନ୍ତୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସୁଛି ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଟାଣି ଆଣୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ସେ ବିସର୍ଗକୁ ତୁମେ ମା ବୋଲି କୁହ ଯାହା ଆଦିଶକ୍ତି ଯାହା କୁହ ଏ କଥା ବୁଝିଲ ଯେ ସେଇ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ସେ ନାଚିବା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୋର ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଠକର୍ତ୍ତୃ ତ ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ କରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ଇଏ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଫଇଶ୍ୱର ଇଏ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାବରେ କରାହେଉଛି ଇଏ ବି ତାର ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ଆଉ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରଳୟର କଥା ଅଛି ହେଲା ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରାର ପ୍ରଳୟଟା ଅଛି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟରେ ଆଉ ଏମିତି ବଂଶୀଶ୍ୱର ଏମିତି ଚାଲିବନି ଏଇଟା ଭାବ ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ମୁଁ ବି ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଗତିଟାକୁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଦ୍ୱାରରେ ପଶିଲା ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟଟା ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦଟା ହେବ ତାପରେ ତୁମେ ଘୁଁ ମାନେ ତୁମେ ଘୁରିବ 35,000 କିଲୋମିଟର ତୁମେ ଘୁରିବ ଆଖି ବୁଝୁଥିବ ଘୁରୁଥିବ ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବ ଜଳ ପବନ ପ୍ରଳୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଦେଖିବ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତିତ ପାବନ ପାନକୁ ଛୁଇଁବା ତେଣୁ ଦାନ୍ତଟା ପଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ଯାଇ ପତିତ ପାବନ ବାନାଟାକୁ ଆମେ ବା ଧର୍ମଧ୍ୱଜାକୁ ଚାହିଁକି ମୀନ ଖେଳୁଛୁ ଏଇ କଥା ହେଲା ନା କିନ୍ତୁ 22 ଗ୍ରନ୍ଥି ଥରେ ଥାଇପାରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେୟା 22 ପାହାଚ ଦାନ୍ତକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବହି ବା ସଂହିତା ବି ଦେଖିବ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ହେଲା କଥା ଯେ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଦାନ୍ତଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ଦାନ୍ତଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଭଳିଆ ଦାନ୍ତଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କେତେ ଥର 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ 8 ଥରକୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଠାକୁର କୃପା କରିକି ଯେତିକି ଦେଖେଇଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖେଇଲେ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଯାହା ନିଃଶବ୍ଦ ପୁରରେ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ତଫାତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇନି ମାନେ ରାତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ସଜ ପଖାଳ ଖାଏ ଦିନ ଭରି ପାଟିକି ଯିବ ପାଟି କେମିତି ଯିବ ତୁମର ତ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ଆଲୋକ ହେଲା ନିଜର ହାର୍ଟ ବିଟିଂ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛ ଏପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେଠି ପଳେଇଥାଉ ତୁମେ ହାଳି ଖାଇବ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତି ହେବ ନାଚ କୁଦୁ ରହିବ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେ ଏତେ ଆଉ ନାଚ କୁଦୁ କରିପାରିବ ତା କତିରେ ସେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଆଉ ରହିବ ଯାହା ରହିବ ଧର୍ମର ବଳଟା ରହିବ ଯେଉଁ ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେବାଟା ଏ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳିନୀ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡଳିନୀ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବେ ଚକ୍ର ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେବେ ଶାରୀରିକ ବଳ ରହିବନି ଅନିଆ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ରହିବନି ସେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଟିକେ ହାତ ଚାଲିଲା କେଉଁଠୁ କବିତା ଫବିତା ଲେଖିଲି ବହି ଫହି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ ତୁମେ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲ ଘରେ ଖାଉଥିଲ ନା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ
ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାମ ଶକ୍ତି ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା, ଆମକୁ ଅନଉନଥିଲା। ମୁଁ ପିଲା ଅନେଇବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ଶୁଣିଲ ଯେ ତମେ ମାଘ ମେଳା ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁଛ, କୁମ୍ଭ ମେଳା ଉପରେ କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯେ ଏଇଟା ଠାକୁର ଗଲାବେଳେ ବି ତ୍ରିବେଣୀ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପାର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ କିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଆମର ଯେ କିଏ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଠାକୁର ବି ଗୋଟେ ରାତି ରହିଛନ୍ତି। ଭରତ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଠାକୁର ହେଲେ ଇଏ ଜୀବ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଜୀବ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟମାନ ଜୀବ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାକୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ବର ଯାଚି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ତମେ ଭକ୍ତି ନିଅ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ ତିନିଟା ନଦୀ ନା। ତମେ କର୍ମବୀର ହୁଅ, ତମେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ, ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ। ଇଏ କ'ଣ ନେଲେ? ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ସେଉଠୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ। ସିଏ ମନା କଲେ, ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ମୋର କେଉଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଠାକୁର ଯିଏ ପୂଜିଛି, ଲୁହ ଗଳେଇ ଶିଖିଛି, ଇଏ ତାର କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ କାନ୍ଦି ଶିଖିଲା ପ୍ରେମରେ, ତାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ତ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। କାତେ ବେଗି ମେ ଦ୍ରବଂ ଭାଇ, କାତେ ପ୍ରେମେ ମେ ଦ୍ରବଂ ଭାଇ। କାତେ ମାନେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ସ୍ୱସମ ଭଗତି କ'ଣ ଜଗତ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରକୁ ନେଇପକାନ୍ତି। କାତେ ମାନେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଆସିଗଲା, ତାର ଇଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଫଡ଼ଚକ୍ର ଇଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ଆଉ ଯାଇଛି। ମୋତେ ସେ ତ୍ରିବେଣୀ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବସିବ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଚାଲିବ, ଆଉ ତୁମେ ଇଏ ଭକ୍ତି ସହିତ କ'ଣ ସେଠି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଚିଲେ, ସେ ଭରତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭରତ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମେ ତ ଯେଉଁଠି ଯିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ତମେ? ନା ମୁଁ ବିହାରରୁ ଆସିଛି। ତମେ କେଉଁଠି? ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ। ପରିଚୟ ଦେଉଛ, ସେ ସେଠି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲେ, ବୁଝିଲେ? ସେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଭରତ, ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। କିଏ? ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ। ନା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେଠି କ'ଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଏ କଥା ରହୁଛି? ସେଟା ତିନି ନଦୀ ମିଶିଛି, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରେମଟା ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନାନ କରିଥିବ, ସେ ବୋ ବୋ କାନ୍ଦିକି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବ। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ, ତୁମେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ, ପୋଛି ପାଛି ଦେଲେ, ହରିବଲ ପକାଇଲେ, ସେଥିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଭାବ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ମନରେ ବି ପବିତ୍ରତା ରହୁଛି, ସେ ପାଣି ଆଣୁଛି, ଘରେ ଛିଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ତ ବାହ୍ୟ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଗଲେ, ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଭେଦିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ବୁଝିବ କ'ଣ। ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କହିଛି ଯେ ମାନେ ତୃଣ ସମସିଦ୍ଧି ତିନି ଗୁଣ ତ୍ୟାଗୀ, କୟ ତାତ ସୋ ପରମ ବୈରାଗୀ। ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ କେମିତି? ତୃଣ ବା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଘାସକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ତୃଣ, ସେରେ କ'ଣ ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପଳେଇବ ନା? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଇଏ ଲାଳସା ରହୁଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ଲାଳସା ରହୁଛି ନା, ଏସବୁ ବିଦେଶର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଖାତିର କରିବନି। ଆନନ୍ଦମୟ ଶରୀରରେ ବହୁତ ସାଧୁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ତାର ସିଧା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପେଟ ବାହାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପେଟ ବାହାରିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ତୃଣଶୌଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲା କି? ନଥିବେ କାହିଁକି, ବହୁତ ସାଧୁ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଠି କେବେ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ତ୍ରିଗୁଣ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ଯଦି ଇଏ ସେ ବାବା ସବୁ ଭେଦିଥାନ୍ତେ ଆକୁ, ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣଟା ତୀର୍ଥ ବୋଲି ବା ଏଇଟା ପ୍ରୟାଗ ବୋଲି କି ଯାହା କୁମ୍ଭ ବୋଲି, ସିଏ ବି ପଦାରେ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀରେ ଅଛି ବା ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ବାହାରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବ ତମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇନ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆକୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି।
ବହୁତ ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ତମ ବିସର୍ଗଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କହୁନ? ବିସର୍ଗଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ ମୋରି କତିରୁ ଜାଣି କେମିତି ହେବ? ଯେମିତି ଅ ମିଶିଲେ ଓ ହେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଅଛି, ୟାର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଅଛି। କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମିଶିଲେ ବା କେଉଁ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ନ ଭେଦିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ପଳେଇବ, ଅଁରେ ଅଁଟା କ'ଣଟା ଜାଣିଛ ତୁମେ? କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାର ମେଥଡ଼ଟା ଜାଣି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 12 ଜନ୍ମ, ସେ ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 13ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏ କଥାଟା କରିବା, ତା 13କୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ଦେବି। 13 ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, 12ଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କି? ତାଙ୍କ ସଖା ହିସାବରେ ରହିଲେ। 13 ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ 12 ଭିତରେ ଖେଳାଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମରି ଭଳି ସବୁ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପଳେଇଯିବେ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ଏଇଟା 12ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ 13କୁ ପଳେଇବେନି। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବେଳ ଆସିବ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ହେଉଛି ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଯେଉଁ ସରିବ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳ ସରିଗଲାନି କି? ତାପରେ ସେ 13କୁ ପଳେଇବେ। 13କୁ ପଳେଇଲେ ତମ କାମ ସରିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଯେ ନିରାକାର ନେବେ ମୋତେ ଆଉ ନ ଦେବେ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ କାମ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପଳେଇବ। ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଅଛ ନା, ତେଣୁ ଅଚାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଅଚାନ୍ତ ସେ 13 ଜନ୍ମରେ ତାର ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ହେଇଗଲେ। ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନେ ନିରାକାର ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ 13 ହେଲା ବେଳକୁ 13 ବି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ତେଣୁ 13 ଅକ୍ଷରଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ସେୟା, କିନ୍ତୁ କରେଇଦେବା କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯିଏ କରେଇଦେବ ତା କତିକି ଯିବ ଯେ ଇଏ ଅଚାନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ସେତିକିରେ ରହିବ? ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅଚାନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ରହିଥିବ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବଖାଣୁ ନଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ସାର, ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ତାର, ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ କୈବଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, କୈବଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ସାର। ତାପରେ ଆଉ ଶେଷରେ ବି ସେ 13 ଅନୁସରଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓಂ ଶସ ବଦ, ନାଇଁ ଶସବଦ ନୁହେଁ, ସଦଶକ, ଓଂ ସଦଶକ ଏ ଲେଖେ। ଓଂ ସଦଶକ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେଟା ଷଡ଼ାକ୍ଷର। କେମିତି ହେଇଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ତେଜି ଆଦ୍ୟ ଦୁଇ ବସେଇବ। ପ୍ରଥମ ସେ ଓଂ ବ୍ରହ୍ମ କଲେ, କାହିଁକିନା ଆଦ୍ୟ ଦୁଇଟା ବସେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ 4ଟା ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ତୁମେ ସହସ୍ରକୁ ଗତି କରିପାରିବ। ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ଏଇଟା କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଚି, ଯେ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ କହିବ ସେ ତ ହେବ। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୀତ ଶୁଣି ନାଚୁଛି। କେବେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ନାଚିବନି। ନାଚିବ କାହିଁକି? ଗୀତ ଗାଇବ କାହିଁକି? ଇଏ ଫେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କୁଆ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିକି ଟଗଟମାଳି, ଆରେ ତା ବହି କ'ଣ ଲେଖି ତାକୁ ଯାଉନା ପଚାରିବୁ। ଧର କିଏ ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ପଚାରି କେଉଁ ହିସାବରେ ତା ଢଗଟା ଲେଖିଛି, 3 × 3 = 3 × 9 ଏମିତି ତାର ଲେଖିଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଛୁଆଟା ଆଇଲା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାକୁ ସଇଲା। 3 × 3 = 3 × 9 ବୁଝାନି ମୋତେ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବୁଝେ କଥାଟା କ'ଣ? କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? 23 ମିନିଟ୍। କଥା ବୁଝିଗଲା ନା? ଯେମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଚଷମା ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ଗଲା, ଆଗରୁ 10 ଜଣ ତାର ଶିର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନମ୍ବର। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମ ଲେନ୍ସଟା ଦେବେ। ଇଏ ସବୁ ତା ନେଉଥାନ୍ତି। ଆର ଶେଷକୁ ଗଲା ରାହୁ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ ତ ଇଏ ଲଗେଇ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ପୁରେଇକି। କହିଲେ ବାପା ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରୁଛୁ? ନା ଏଇଟା ପଢ଼ିବୁନି। 7 ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସଟା ଅଛି। ସେ 7 ପ୍ରକାର, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ ଯାଇକି 7ରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହାର ଆଉ ଆଖି ନାହିଁ ବା ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର, ଆକୁ ଲଗେଇଦେଲେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେମାନେ?
କହିଲେ ତୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ। ତୁ ଫେର କହୁଛୁ ପଢ଼ିପାରୁନୁ କାହିଁ? କହିଲା ମୁଁ ପା ଜମା ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆଇଲୁ? ନା ଲୋକ କହିଲେ ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ପଢ଼ି ହବ। ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ମୋର ପଢ଼ିନି। ଆଉ ପାଠ କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଚଷମା ମୋତେ ପଢ଼େଇ ଦେବ। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଯୋଉଭଳିଆ କଥା। ଛୁଆଟା ଆଇଛି ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ତ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ତମେ ତାକୁ ଚଷମା ଲଗେଇଦେଲେ କଣଟା ହବ? ତାକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଢଗ ପକେଇବ, ଏମିତି ସେମିତି ସେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ରବି ସମୟ ନେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ବସାଅ, ଏମିତି ଦୁନିଆ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ଜମା ଜାଣିନି। ସେ ମୋତେ କିଛି ବାବା ବୁଝିପାରୁନି, ରବି ସମୟ କ'ଣ, ବିନ୍ଦୁରେ ବସେଇବ କ'ଣ। ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼େଇଲେ ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଧରି ନେବ। ଏମିତି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ସେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଧଳା କରିଛନ୍ତି, ଫେର ତାକୁ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି କହିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଆ ବାବା ଏମିତି ଦେଖି, ଏଇଟା ଦେଖି, ହଁ ସେ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ। ଏ ନଚାନଚି ଗୁରୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାରେ ବୁଲି କୁମ୍ଭମେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭିତର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଇଏ ଠକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭମେଳା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି 60-65 ଲୋକ ହେଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୁହ ଧରୁଛି, ଘରକୁ ଦୁନିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲେ 8-10 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। କୁମ୍ଭମେଳା ଥରେ ଧର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କୋଟି ଜନ୍ମରୁ ପାପରୁ ବା ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାର ଫେର କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଯଦି ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକ ବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଲି ବୋଲି, ସେ ଫେର ବାର ଯାଉଛି ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ସେଠି ଲୋକ ବାର ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ତ କାମ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନରେ ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଦେଲେ ତୁ ତ ତୋର ପବିତ୍ର ଏଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। କି ନା, ଫେର ମନ ସେଇ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି, ଫେର ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଅପବିତ୍ର ହେବାର ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କହୁନି ସେଠିକି ଯାଅ। ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 5-10 ଦିନ ତ ଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଭାବଟା ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିବ ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁର ଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଙ୍କର ସରିଛି। କେଶବ ଠାକୁର ଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ ଆଙ୍କର ସରିଛି। ଆଉ ତ ଅଧିକା କହିବେନି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ବୁଲିକି ଯଜ୍ଞ ହଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ଯା ଆଉ ଏବେ ସେଇଆ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି ନା। ସିଏ କହିବା, ତାଙ୍କ ହାତ ମାରିବା ଆଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ହଜିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁକୁ ହରେଇବ, ଯୁଗ ହରେଇବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ସେମିତି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ତୁମେ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜ ନା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କର। ନିଜେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଖୋଜିଲେ କିଛି ହେବନି, ଧର୍ମକୁ ଖୋଜିଲେ କିଛି ହେବନି। କାରଣ ସେଟା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁନୁ, ଉଦାହରଣ ଦେଖୁନୁ, ସେ ଛୁଆଟା କେମିତି ହେଇଛି, ସେ ମଦ ଛୁଁଛି, କେବେ ମିଛ କହୁଛି। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆଉ ତୁମେ ପେଣ୍ଡାଲରେ କହିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଘରେ ଆଚରଣ କରିବ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେୟା ନୁହେଁ। ସେ ହଜମ କରିଛନ୍ତି ଲୁଣ ଗୁଡ଼ ଖାଇବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବନି। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବ, ଘରେ ଯଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଗୁଡ଼କୁ ଆଣିଥିଲୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବ ତମେ ମନା କରୁଛ ଗୁଡ଼ ଖାଇ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛ ତତେ ମନା କରିଥିଲି। ପ୍ରବଚନ କଥା ସେୟା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।